निन्दान्ति शून्ययुतनी शितसङ्गलभ्या कृष्णे धियस्य गिरितं मनसा शुश्रूषया भजन विघ्नमनन्यमद्य निन्दाति शून्यकृतं संकलभ्या. அதே பிரம்ம சமிதா மாதாஜி வந்துட்டாங்க. அதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். பிரம்ம சமிதா மெட்டு தானே போல. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. नमस्कार माताजी. नमस्कार. प्रणाम प्रणाम எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வணக்கம் மாதாஜி. வணக்கம் வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी. नमस्कारम. அத்தியாயம் 28. நம்ம பாக்குறது அத்தியாயம் 28. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वापदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमः. जय नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. जय राधा माधव कुंज बिहारी. 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 जय गोपी जन वल्लभा गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी. जय गोपी जन गिरिवरधारी.
यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यमुनतीरावनचारि 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 यथादमाधव बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरधरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरधरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन तीरावनचारी यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा नाम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாம நேற்றோட அந்த 27வது அத்தியாயத்தை முடிச்சோம் இல்லையா? சாங்கிய தத்துவத்துல எவ்வாறு பக்தி யோகத்தை பயிற்சி பண்ணி பகவானுடைய திருப்பாதங்களை சேருவது என்பதை பற்றி நேற்றைய அத்தியாயம் நிறைவுல நாம அதை பற்றி புரிந்து கொண்டோம் இல்லையா? இன்றைக்கு நாம பார்க்க போகிறது हरे कृष्ण माता 28வது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 28வது சாப்டர். 33 சாப்டர்ஸ் இருக்கு இந்த இதுல. இன்னும் 5 சாப்டர் நம்ம முடிச்சோம்னா இந்த கேண்டோ முடியும். இல்லாமல்ல இறைவனுடைய அருளால நாம் இந்த பிரயாணத்தை எந்த விதமான ஒரு தங்கு தடையின்றி கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான்
பகவான்கிட்ட நம்முடைய பிரார்த்தனைகள். சோ பிரார்த்தனைகள் இல்லாம நாம எதையுமே செய்ய முடியாது. பகவானுடைய 44 சாப்டர் இருக்கு மாதாஜி. எதுல மாதாஜி? 44 சாப்டர் இருக்கு. எதுல? இதுலயா? பக்தி தொண்டை செயற்படுத்துவதில் கபிலரின் அறிவுரைகள்ல 42 இருக்கு மாதாஜி. ஸ்லோகமா? ஆமா ஸ்லோகமா? ஆமா. இல்லைன்னா இந்த தேர்ட் கேண்டோல நமக்கு 33 அத்தியாயங்கள் உண்டு. ஓகே, இப்ப நாம 28வது அத்தியாயம் பக்தி தொண்டை செயல்படுத்துவதில், இன்னும் அதனுடைய போன சாப்டருடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இப்ப நம்ம இங்க வாசிக்க போறது கூட. ஓகே, பக்தி தொண்டை செயற்படுத்துவதில் கபிலரின் அறிவுரைகள், ஸோ அட்வைஸ் இல்லையா, போதனைகள், அதை நாம இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நாம இந்த சம்மரி, இந்த சாப்டருடைய சம்மரி என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு முறை பார்த்துடலாம் இல்லையா. இதுல 5 பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு, பிரிவுகள். ஸோ ஒரு கான்செப்ட் வைஸ் எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்றது அஷ்டாங்க யோகத்தினுடைய அங்கங்கள் இல்லையா, 8 அங்கங்களை பற்றி படிக்கிறது. த லிம்ஸ் ஆஃப் அஷ்டாங்க யோகா அப்படின்ட்டு முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே, அதாவது தியானத்துல எவ்வாறு நம்ம இந்த புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்துறது அதை பற்றி இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதனுடைய இது யமா, நியமா, ஆசனா இல்லையா. அதுக்கப்புறம் ஆசனா ஆன பிறகு அதாவது பிராணா ஆன பிறகு பிரத்யகாரான பிறகு தாரணா ஆன பிறகு தியானா ஆன பிறகு சமாதி இல்லையா. இந்த 8 நிலைகளை பற்றி அதனுடைய செயல்பாடுகள் இன் டீட்டெயிலா நாம இந்த 12 பதங்கள்ல முதல் 12 பதங்கள் நாம படிக்க போறோம். ஓகே, அடுத்து 13ல இருந்து 18வது பகவானுடைய ரூபம், அதாவது பர்ஃபார்மிங் தாரணா. அதாவது தாரணா என்பது, அதாவது பிரத்யகாரா ஆன பிறகு வரக்கூடியதுதான் தாரணா. பிரத்யகாரில என்ன பண்றோம், ஆமை எவ்வாறு கூட்டுக்குள்ள தன்னுடைய புலன்களை எல்லாம் அடக்கி கொள்கிறதோ அது போல இந்த புலன்களை எல்லாமே மனதளவுல கட்டுப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் ஒருமுகப்படுத்தி நாம இறைவன் மீது நாம நம் மனசை நிலைநிறுத்துறது, அந்த பொசிஷன் தான் தாரணா. அதிலே நிலை கொள்வது என்பதுதான் தியானம். முதல்ல நிலைப்படுத்தணும் அவருடைய, அதாவது அவரை பற்றி என்ன முதல்ல எடுத்தோடனே நமக்கு அந்த ரூபம் வராது. ஆனா அவரை எண்ணிக்கொண்டு நாம அந்த தாரணாவை நம்ம ஸ்திரமாக்கி கொண்டால் ஒரு நாள் பகவான் நமக்கு கண்டிப்பா காட்சி கொடுப்பார். அவராகவே நமக்கு காட்சி கொடுத்தால் வழியே அந்த ரூபத்தை நம்மளால நிலைப்படுத்த முடியாது. எவ்வாறு ஜஸ்ட், அதாவது 6வது சாப்டர்ல, ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 6வது சாப்டர்ல இவருக்கு யாருக்கு, நாரத மகரிஷிக்கு பகவான் ஒரு க்ஷணம் போயிட்டார் இல்லையா. அப்படின்னா நம்ம இன்னும் அவர் பக்குவத்துக்கான பயிற்சியில முழுமை அடையவில்லை என்பதை அந்த இடத்துல இன்கம்ப்ளீட் மெடிடேஷன். ஏன்னா 5 வயது சிறுவனுக்கு என்ன இருக்கும் இல்லையா. 5 வயது சிறுவன், குரு மகாராஜ் 5 வயது சிறுவன், ஆனா அவர் 6 மாசத்திலேயே பகவானை பாக்குறதுக்கு அதுக்கான யோக நிலையில நின்று கொண்டு செய்தார் இல்லையா. ஒரே சுவாசத்தை அதாவது 1 மாசத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு சுவாச பயிற்சி செய்தார். அப்படி சுவாசத்தையே உணவாகவே அவர் எடுத்துக்கொண்டார். முதல்ல நீரை பருகினார், அதுக்கப்புறம் 2 நாளுக்கு ஒரு முறை 3 நாளுக்கு ஒரு முறை நீர், அந்த மாதிரி உணவு கூட இல்லாம அப்படி ஒரு கட்டுப்பாடோட செய்ய, அந்த அளவுக்கு பக்குவம் வரணும்னா தட் இஸ் ரியலி, அதாவது ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இருக்கணும் இல்லையா. அந்த வைராகியம் இருந்தால் மட்டும்தான். இங்கே நாரத மகரிஷி அவருக்கு அந்த அளவுக்கு வைராகியம் இருக்கவில்லை when compared to குரு மகாராஜ் கம்பேர் பண்ண பொழுது இல்லையா. சோ அதாவது அவருக்கான வழிநடத்துதல் குருவின் மூலியமாகவே வந்தது. இவருக்கு எஸ் குருவாகி அந்த சதுர்மாசத்துல அவங்க கிட்ட தீட்சையை பெற்று இப்படியெல்லாம் செய்யணும்ன்ற பயிற்சியை பெற்றுதான் போனார். ஆனால் வழி நடத்துவது என்பது அந்த குருனுடைய அட்டென்ஷன் எப்பவுமே இருக்கணும், கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் த அட்டென்ஷன் இருக்கணும். அங்கே குரு மகாராஜுக்கு இருந்தது, ஆனா இவருக்கு அந்த இல்லை. இவரே அது அந்த ப்ராசஸ தெரிஞ்சின்ற பிறகு அதை அப்படியே நம்ம செய்து பார்க்கணும்னு போது அவர் ஒருநிலைப்படுத்தி பகவானை பகவான் மீது மனதை நிலைநிறுத்தும் பொழுது, அப்ப முழுமையாக நிறுத்தும் போது ஒரு க்ஷணம் பகவான் தோன்றி மறைந்தார். அந்த ஒரு க்ஷணம் தோன்றி மறைந்த பிறகு அவருக்கு அது நிலை கொள்ளவில்லையே அந்த ரூபம் என்று அவர் ரொம்ப ஆதங்கப்பட்டார் இல்லையா. அதுதான் செப்பரேஷன் இல்லையா, லெமெண்டேஷன் இன் செப்பரேஷன். அதாவது அவருக்கு பகவானை பிரிந்து விட்டோமே என்ற வருத்தம். இவ்வளவு நேரம் இருந்தாரே பகவான், ஒரு க்ஷணத்துல போயிட்டாரே
இன்னும் எப்ப நான் பார்ப்பேன் செப்பரேஷன், அஃபெக்ஷன் இன் த செப்பரேஷன், அந்த நிலைக்கு இன்டென்ஸா ஆயிடும். அப்போ வந்து இன்னும் வந்து பகவானை பிரிந்து இருக்கிறது வந்து மிக மிக கடினமான ஒரு சூழ்நிலையா வந்து உணர ஆரம்பிக்கும். அத்தகைய உணர்வு தான் நாரத மகரிஷிக்கு இருந்தது. அப்போ இவ்வளவு வருத்தப்படக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு வந்து பகவானுடைய அந்த, அதாவது அவர் பேசக்கூடிய அந்த சப்தம் வந்து கேட்கின்றது. வருத்தம் கொள்ளாதே, இந்த பிறவியில் உனக்கு நான் காட்சி தர முடியாது அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டாரு அவர் வந்து. அப்படின்னா இன்னொரு வாட்டி உன்னால என்ன பார்க்க முடியாது, ஏனென்றால் நீ இன்னும் யோகத்துல வந்து முழுமை அடையவில்லை. சோ நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு நமக்கு வந்து யோகத்தில் வந்து முழுமை அடைய வேண்டும். அப்பதான் பகவானுடைய திருரூபம் நமக்கு ஒரு க்ஷணம் காட்சி கொடுத்தால் கூட, ஏதோ ஒரு க்ஷணத்துல உட்கார்ந்து நம்ம போக்கஸ்டா எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம பகவானை நம்ம வந்து சேவிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு க்ஷணம் காட்சி கிடைக்கலாம் இல்லையா? எப்படி நாரத மகரிஷி கிடைச்ச மாதிரி. ஆனா சாதனை வந்து முழுமை அடையாத வரைக்குமே அது நிலை பெறுவது கிடையாது. அவ்வாறாக நாம கற்பனையால அவருடைய பிம்பத்தை நம்ம நினைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவரை எண்ணிக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் மட்டும் நாம் வச்சுட்டா போறோம். ரூபம் என்பது அவராக நமக்கு வந்து, அவராகவே வந்து நமக்கு தரிசனம் கொடுத்தால் வழிய இதுதான் அந்த ரூபம் என்று நாமளே கற்பனையில கண்டிப்பா செயல்படுத்த கூடாது. எவ்வாறு அருவவாதிகள் பிரகாசம் என்பது ஆற்றல் அப்படிங்கறத அந்த நிலையில எடுத்துட்டு போறாங்களோ, அவ்வாறு நாம வந்து ஒரு ரூபத்தை நாம செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சில இடத்துல மெடிடேஷன் பயிற்சிகள் எல்லாம் இப்படிதான் சொல்லி கொடுப்பாங்க. பகவானுடைய ரூபத்தை மனசுல நினைச்சுக்கோன்னு சொல்லுவாங்க. சில இடத்துல வந்து வெறுமனே வந்து பிரகாசத்தை சொல்லுவாங்க. இப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் நமக்கு வந்து நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக. we are in the starting phase. அப்பதான் நமக்கு அதன் மீது வந்து ஒரு ஈடுபாடு வரும் இல்லையா? அதற்காக எடுத்துரைக்கிறது. ஆனா அதெல்லாம் தற்காலிகமானது. அது வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. பர்ஃபெக்டான யோக பயிற்சி கிடையவே கிடையாது. அதனால யோக பயிற்சி என்பது நாம பகவானை எண்ணிக்கொள்வது, அவ்வளவுதான். அதற்கு நாம ஒரு ரூபத்தை கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ரூபம் தேவையற்றது. ஆக்சுவலி ரூபம் என்பது நாம பகவானை தேடி போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பகவானே நம்மளை தேடி வர்ற மாதிரி நம்முடைய பக்தி பயிற்சியை நாம பக்குவப்படுத்தி கொண்டால் அப்பொழுது நாம அவருடைய தரிசனத்தை நம்மளால பெற முடியும். மேலும் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த லார்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஃபார் பெர்ஃபார்மிங் தாரணா, அதாவது பகவானை நம்ம மனசுல நிலைப்படுத்திக் கொள்வது, அவருடைய நினைவுகளை, மனதை வந்து பிக்சிங் த மைண்ட் ஆன் த சுப்ரீம் காட், அதுதான் வந்து தாரணா. அதனால அப்போ பியூட்டி ஆஃப் த லார்ட்ஸ் ஃபேஸ், ஐஸ், பாடிலி ஃபீச்சர்ஸ், ஸ்ரீவத்சம், கௌசுபம், பீதாம்பரம், இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதெல்லாம் நினைச்சுக்கிறது நம்ம. ஸோ பகவான் வந்து மஞ்சள் ஆடையை வந்து அணிந்திருப்பார் இல்லையா? ஸோ ஐ திங்க் நம்ம ருத்ரகீதம்ல ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது அவருடைய அந்த மாதிரி ருத்திரர் எடுத்துரைத்ததை கூட நம்ம நினைவில் கொள்ளலாம். நமக்கு அந்த பிம்பம் தான் வராதே தவிர, ஆனா இந்த அந்த பட்டு பீதாம்பரம் பறக்கிறது வந்து அந்த பூக்கள்ல இருக்கக்கூடிய மகரந்த தூள் வந்து அப்படியே காற்றுல பறக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு அது அப்படியே மைண்ட்ல பதிஞ்சு போச்சு. அந்த மாதிரி விஷுட், அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் நமக்கு எல்லாம் எப்படி எடுத்துரைத்திருக்கிறாரோ, அவருடைய கண்கள் தாமரை, அவர் முகம் தாமரை போன்றது இல்லையா? அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முடி, சுருண்ட முடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகான அந்த கார்மேகம் போன்று இருக்கிறது. இப்படி அவருடைய நாசி வந்து எள்ளுப்பூ நாசி சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி அவ்வளவு ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்குமா அந்த நாசி வந்து, எள்ளுப்பூ நாசி. எள்ளுப்பூ வந்து ஐ திங்க் யாராவது எள்ளு எல்லாம் விதைச்சு அதாவது அறுவடை பண்ணவங்களுக்கு தான் அந்த எள்ளுப்பூ எப்படி இருக்குன்றத பாத்துருப்பாங்க. எனக்கு தெரியாது. ஆனா ஆமா ஓகே. அதாவது அந்த ஷார்ப்னஸ் பத்தி, அதாவது ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு நாசி, அழகான ஒரு புன்னகை இல்லையா? இப்படி பகவானுடையது எல்லாமே நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள் இவ்வாறுதான் நம்ம நிறைய இடங்கள் அப்படிதான் வாசிக்கிறோம். அவருடைய அழகான அந்த இது டிவைன் நேச்சரை வந்து எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து எதெல்லாம் வந்து எண்ணி நாம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு ரூபம் தான் தெரியாது. ஆனா அவர் எப்படி இருப்பார் என்பதை வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் எடுத்துரைச்சிருக்கு இல்லையா? அவருடைய அழகான முகம், கண்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாடிலி ஃபீச்சர்ஸ் இல்லையா? அடுத்து வந்து ஸ்ரீவத்சம், இந்த மார்க், அங்கதான் வந்து லக்ஷ்மி தாயார் வந்து மார்பிள வந்து குடிக்கொள்ளக்கூடிய ஸ்ரீவத்சங்க மார்பு, கௌஸ்துபம் மணி இல்லையா? பீதாம்பரத்தை பட்டு, திரிபங்கம் மாதாஜி, திரிபங்கம் 3 வளைவுகள் குண்டலம். எஸ், இதெல்லாம் வந்து நம்ம அவருடைய கையில வந்து சங்கு, சக்கர, கதா, அந்த இதெல்லாமே கூட தாமரை, இதெல்லாம் கூட நம்ம நினைச்சுக்கலாம். இப்படி நம்ம பிம்பத்தை கொண்டு வரக்கூடாது. வி ஷுட், அது அங்க என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம எண்ணிக்கொள்ளும் பொழுது
முழுமையாக நமக்கு வந்து மனசுல வந்து அவரை பற்றியான இது வந்து பதிய ஆரம்பிக்கும் இல்லையா. அடுத்து தியானம். அப்ப அது மத்த சாந்தரசத்தோட நம்ம வந்து பகவானோட உறவு கொள்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா மாதாஜி? இல்ல, சாந்தரசமே சொல்ல முடியாது. சாந்தரசம் என்பது அங்க ரிலேஷன்ஷிப் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா. சோ அவருடைய ரூபங்களை நம்ம குளோரிபிகேஷனா நம்ம நினைக்கிறது, அவ்வளவுதான். அங்க எந்த ரசத்தை பற்றி நாம வந்து பேசுறது இல்ல. ஒன்லி இந்த ஈடுபாடு, அதாவது we are making it as an attachment. அவரோட தொடர்பை வந்து சம்பந்தத்தை நம்ம ஏற்படுத்திக்கிறோம். we are having an attachment. சோ அட்டாச்மெண்ட் இருந்தாதான் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை அப்படியே எடுத்துட்டு போக முடியும் இல்லையா. சோ மனதுல நினைவுகள்ல வருது, நமக்கு திங்கிங் தான் வந்து பின்னாடி வந்து அதன் மீது ஒரு ஃபீலிங்க வந்து டெவலப் பண்ணும். மனசனுடைய குவாலிட்டிஸ் என்ன சொல்லுங்க? முதல்ல திங்க் பண்ணும். இப்ப நாம திங்கிங் தான் பண்ணணும். பகவானுடைய தாமரை முகம், அவருடைய கண்கள் தாமரை கண்கள், அவருடைய நாசி எல்லிப்பூ நாசி இல்லையா, அவருடைய பட்டு பீதாம்பரம் மாலைகள் குண்டலங்கள் இல்லையா, எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து அவருடைய அழகான அந்த மகுடம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து நினைக்கும் பொழுது, திங்க் பண்ணும் பொழுது, அதையே நம்ம திரும்ப திரும்ப நினைக்கும் பொழுது அந்த இதன் மீதே நம்ம வந்து பற்றுதலை ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம் இல்லையா. ஃபீலிங் டெவலப் ஆகும், ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்து அந்த இடத்துல ஏற்படும். அவ்வாறு அவரையே நாம எண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவத்துக்கு நம்ம வருவோம். அவ்வாறு நாம் அவரையே எண்ணக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வரும்பொழுது அடுத்து அதிலேயே நிலை பெறுவதுதான் என்னது? தியானம் என்பது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே. எஸ், நீங்க வந்து கற்பனைங்கிறீங்களே மாதாஜி, இப்போ ஒரு டிராயிங் வரைகிறவன் ஒரு மரத்தை வரையணும், தென்னை மரத்தை வரையணும்னா அவன் அதை வந்து அந்த அந்த இத மனசுல கொண்டு வந்தாதானே அவனால வரைய முடியும் மாதாஜி. அதுதானே கற்பனைங்கிறது. கற்பனைன்னு நான் சொல்லவே இல்லை மாதாஜி உங்களுக்கு. இங்க நீங்க வந்து வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து என்ன வாசிச்சிருக்கீங்களோ அதையெல்லாம் நினைவுக்கு கொண்டு வாருங்கள்னு சொன்னனே தவிர, நீங்க தத்ரூபமா அது எல்லாத்தையுமே வந்து உங்க கற்பனையால வந்து நீங்க அந்த உருவத்தை கொடுக்காதீங்க. எஸ், இதெல்லாம் அவருடைய இது, அவருடைய வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லி இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள்னு சொல்லப்பட்டு. பாதத்துல இருந்து உச்சி வரைக்கும் பாதத்தை முதல்ல நினைக்கணும், அப்புறம் அவருடைய இடுப்பு வளைவு, அப்புறம் புஜங்கள், கழுத்து, குண்டலம், முகம், நெற்றில இருக்கக்கூடிய நாமம், பீடம், அப்புறம் மயில் பீலி, இப்படி நினைச்சிட்டு போனாக்க அதுதான் மாதாஜி. அப்படியே அதுவே தானா ஒரு உருவம் வரும். ஆனா நம்ம உருவத்தை கொடுக்க வேண்டாம். we should not create the ரூபம். ஓகே. சோ இதெல்லாம் அவருடைய இயல்புகள், அவருடைய அதாவது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அவருடைய ரூபத்தினுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து நிறைய இடங்கள்ல நம்ம படிச்சுட்டு தான் வரோம். பாகவதத்திலயும் சரி, பகவத்கீதையிலும் சில இடங்கள்ல சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. ஆனா அந்த டீடைல் நிறைய இருக்கு மாதாஜி. பாகவதம்லதான் நம்ம அவருடைய ரூபங்களை பற்றி ரொம்ப அழகா நம்ம படிக்கிறது. காமனா பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே சொல்லக்கூடியதுதான் இது எல்லாமே. அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே பகவானை தரிசனம் பெற்று இவ்வாறு என்பதை அவங்க சொன்னதாலதான் நம்ம அதெல்லாம் அப்படியே நாமளும் ஏத்துக்கிறோம். இது ஆத்தென்டிசிட்டி இல்லையா. சோ பக்தர்களுடைய அனுபவங்கள் தான் இந்த இடத்துல வந்து ஒருவருக்கு வந்து பக்தி பாதையை வந்து இன்னொரு பக்தனுக்கு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. இப்ப நான் ஒரு ரியலைசேஷன் சொன்னாதான் என் மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை கொண்டு நீங்களும் அதெல்லாம் வந்து எஸ் நாமளும் இதை பயிற்சி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வரும் உங்களுக்கு. இப்ப நான் எந்த ரியலைசேஷனுமே வந்து சொல்லலைன்னா உங்களுக்கு ஒரு வறண்ட தத்துவங்களா மட்டும்தான் இருக்கும். வி ஷுட் ஆல்வேஸ் ரியலைஸ். உங்களுக்கு கூட அந்த ரியலைசேஷன் இருக்கும். அதனால உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க அதெல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணிக்கணும். whenever you are having உங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கொள்ளும் பொழுது இந்த மாதிரி என்னுடைய அனுபவம், பிகாஸ் உங்களுக்கு யாருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ்ன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க கிட்டதான் நீங்க வந்து எடுத்துரைப்பீங்க இல்லையா. யூ கேன் ரிவீல் யுவர் மைண்ட் இன் கான்பிடன்ஸ் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி இன் கான்பிடன்ஸா நம்ம யார்கிட்ட சொல்லலாம் அப்படிங்கறதும் அந்த மனசு இருக்கின்றதோ அவர்கிட்ட நம்முடைய அதாவது நம்ம என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனோமோ அதை சொல்றதுல தப்பே கிடையாது. இன்னொன்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எப்பவுமே அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு நன்மையான ஒரு பாதையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அவங்களுக்கும் ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும். மேலும் வந்து அதை அப்படியே அவங்க கண்டினியூ பண்ணணும். இப்படி அதாவது பிளக்சுவேட்டிங் மைண்ட் இருந்தா கூட இல்லையா, இப்படியா அப்படியா, நம்பிக்கை இருக்கா நம்பிக்கை இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு மனசு இருந்தா கூட சில பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி சத்சங்கம் வரும்பொழுது அவங்களுக்கு அன்னைக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் பொழுது அந்த சத்சங்லயே பகவான் வந்து அவங்களுக்கு என்ன சேரணுமோ அதை வந்து அதை வந்து அந்த டாபிக் அங்க வந்து சேர்ந்துரும். சோ அவங்களுக்கும் அதை வந்து எஸ் இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் பகவான் கொடுத்திருக்காரு நமக்கு அப்படின்னு. உண்மையிலேயே அந்த பிரசங்கவாதி எதுவும் சொல்றது கிடையாது அந்த இடத்துல. பிரசங்கவாதி ஒரு கருவிதான், அவ்வளவுதான். ஆனா பேச வைக்கிறது எல்லாம் பகவான் தான், குரு பகவான். இவங்க 2 பேருடைய அனுகிரகத்தாலதான் அந்த பிரசங்கவாதி பேச முடியும். அவராக நினைத்து நான் பிரசங்கம் பண்ணுகின்றேன் என்று நினைச்சார்னா
அந்த பிரசங்கம் வந்து ஏற்புடையதாகவும் இருக்காது. அந்த அப்புறம் ஃபியூச்சர்ல வந்து அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகாது. ஸோ ஆல் க்ளோரிஸ் டு த குரு அண்ட் கௌரங்கா கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ இந்த இது எல்லாமே வந்து அவர்களுடையது தான். அவங்க என்ன சொல்ல வைக்கிறாங்களோ அது நாட் ஒன்லி மீ, யாரா இருந்தாலும் எந்த உபதேசம் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலுமே அவங்க வந்து எப்போ நான் செய்கின்றேன் என்ற உணர்வு அவங்களுக்கு வந்ததுனாலே அதுவே அவங்களுக்கு வந்து டவுன்ஃபால் ஆயிடும். ஸோ என்றைக்குமே பக்தி தொண்டு நாம செய்யறது கிடையாது, நம்மள செயல்பட வைக்கிறார். ப்ரீச்சிங் எல்லாமே நாம செய்யறது கிடையாது. ப்ரீச்சிங் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவான் செய்ய வைக்கிறார். அதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அந்த கிரெடிட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கிடையாது, எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு தான் அது ஆக்சுவலி. ஏன்னா அது எல்லாமே அவருடைய கருத்துக்கள், அவர் எடுத்துரைத்தது, அவரை பற்றி தூய பக்தர்கள் எடுத்துரைத்தது இல்லையா? சோ தூய பக்தர்களுடைய கருணையும் பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் இதை வந்து எடுத்துரைக்கவும் முடியும், கேட்கவும் முடியும். அவங்க எடுத்துரைக்கிறவங்க எவ்வாறு எடுத்துரைக்கிறாரோ அதை அவ்வாறவே புரிந்து கொள்றதுக்கும் நமக்கு ஒரு இன்டெலிஜென்ஸும் கிடைக்கும். இல்லைன்னா கண்டிப்பா கிடைக்காது. நான் கேட்கிறேன்னு நினைச்சுன்னு உட்கார்ந்தா கண்டிப்பா அதுல பாதி கூட நம்ம கேட்க மாட்டோம். அதே மாதிரி நான் தான் சொல்றேன்னு நினைச்சாலும் அது தவறாகிவிடும். ஓகே, ஸோ அந்த பிரசங்கம் வந்து என்றைக்கும் மேன்மை வராது. அப்படி இந்த பியூட்டி ஆஃப் த லார்ட் ஃபேஸ் இதெல்லாமே நம்ம வேத சாஸ்திரங்கள்ல அவரை பத்தி படிச்சுன்னு தான் வந்துட்டே இருக்கோம். இப்போ அதாவது முந்தைய ஆச்சாரியார்கள், குருமார்கள் அவங்களுடைய உணர்தலை எல்லாம் நாம நிறைய இடங்கள்ல வியாசதேவர் வந்து இந்த பாகவதம் ஏற்றணும்ட்டு வந்து 7வது சாப்டர்ல ஐ திங்க் நேற்று உங்களுக்கு ரிவிஷன் ஆயிருக்கும், உட்கார்ந்தார் இல்லையா? அப்ப தியானத்துல உட்காரும் போது அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சது? அவருக்கு பகவான் தெரிந்தார் இல்லையா? மேலும் இந்த பௌதிக இயற்கையும் தெரிந்தது, இந்த ஜீவன்கள் எல்லாமே கஷ்டப்படக்கூடிய நிலையில் இருப்பதையும் அவரால் காண முடிஞ்சது இல்லையா? சோ அப்போ அது நிலை கொண்டு அவர் வந்து தியானத்துல வந்து அதாவது தாரணாயி தியானத்துல வந்து நிலை பெறும் பொழுது அவரால் அதை தரிசனிக்க பெற முடியும். இப்படி ஒரு தூய பக்தருடைய அனுபவம், அவர் பகவானுடைய ரூபத்தை பற்றி அந்த இடத்துல சித்தரிக்கும் பொழுது அதை நாம வந்து ஓகே பகவானுடைய ரூபம் இப்படி இருக்கு. சோ ஒரு தூய பக்தர் எடுத்துரைத்தால் அதற்கு மேல ஒரு ஆத்தென்டிசிட்டி எதுவுமே தேவையில்லை இல்லையா? அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு குரு இருந்து நம்ம கேட்கும் பொழுது அது அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு இருக்கின்றது. அதை கொண்டுதான் இப்ப இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை நம்ம எல்லா இடங்கள்ல படிக்கிறது. பகவானுடைய ரூபம் எவ்வாறு என்பது எல்லாமே நம்ம படிக்கிறது. பக்தர்களுடைய அனுபவம் எல்லாம் ஒன்று போலதான் இருக்கு. அது நீங்க எந்த இடத்துல பார்த்தாலுமே சிமிலரா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி 19ல இருந்து 33 தியானம் நெக்ஸ்ட் இல்லையா? அந்த பகவானுடைய ரூபங்கள், அந்த ரூபத்தினுடைய அந்த இதெல்லாமே நம்ம வந்து மனதில் நிலைப்படுத்தும் பொழுது அடுத்து அதுலயே வந்து மனசை நாம வந்து உறுதி கொள்வது. அவ்வாறு உறுதி கொள்ளும் பொழுது அவர் வந்து நம்ம வந்து அதாவது ஸ்டார்டிங் இப்ப பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா? அதாவது பாதத்திலிருந்து ஒரு அங்கமா பாதம், கால்கள், தொடைகள், இடுப்பு இல்லையா, புஜங்கள் இல்லையா, அழகான புஜங்கள் மற்றும் வந்து கழுத்து, முகம், அதுக்கப்புறம் வந்து தலையில மக்குடம், அந்த அலங்காரம், இது எல்லாமே வந்து தலை அதாவது கால் முதல் தலை உச்சி வரைக்குமே வந்து அவருடைய அழகை பற்றி நாம வந்து தெரிந்து கொள்வது. அப்படின்னா அந்த தியானம் பயிற்சி பண்ணும் பொழுது இதையெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டு தியானம் பயிற்சி செய்யும் பொழுது நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்கிறதுன்றது நமக்கு தெரியாமலே போயிடும் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம போக்கஸ் எங்க இருக்கு? பகவானையே நம்ம வந்து எண்ணிக்கொண்டு செய்யும் பொழுது கண்டிப்பா இது நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். மேலும் 34ல இருந்து 38 லிபரேஷன் ஆஃப் யோகி அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட், அதாவது யோகியினுடைய முக்தி மற்றும் அவருடைய மனதினுடைய தன்மை, அந்த நிலையில அவருடைய மனசு எப்படி இருக்கும்ன்றது வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். அவன் கண்டிப்பா அவர் வந்து எப்படி இருப்பார்? இந்த பௌதிகத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்திருப்பார். எப்ப நம்ம வெறுமனே பகவானை என்கின்றோமோ நமக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய பௌதீகம் வந்து ஒரு பெரிய பொருட்டாகவே இருக்காது. ஏன்னா ஏதோ ஒண்ணுத்துலதான் நம்மளால அட்டாச்மெண்ட் ஆக முடியும் இல்லையா? எதர் பௌதீகம் ஆர் ஆன்மீகம். பௌதீகத்துல இருந்தா ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நம்மளால போய் சுலபமா உட்கார முடியாது. ஆன்மீகத்துல இருந்தா பௌதீகத்தின் தரப்பில் நமக்கு ஈடுபாடு என்பது அட்டாச்மெண்ட், அதாவது ஒன்றின் மீது அந்த ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை வந்து நம்மிடத்தில் கண்டிப்பாக இருக்காது இல்லையா? அதுதான் உண்மையான ஐடென்டிட்டி. அடுத்து 39ல இருந்து 44 தாட் ப்ராசஸ் ஆஃப் த யோகி, அதாவது அவருடைய அதாவது எண்ண ஓட்டங்கள் எப்படி இருக்கும், யோகியினுடைய எண்ண ஓட்டம் எப்படி இருக்கும்ன்றதை பத்தி எடுத்துரைக்கிறது 39ல இருந்து 44 ஸ்லோகங்கள். ஸோ அதாவது யோகி அவருடையது நம்ம 5.18 ஸ்லோகம் இல்லையா? வித்யா வினய சம்பன்னே இல்லையா, பிராமணே கவிஹஸ்தினி, அந்த ஸ்லோகம் மாதிரி இருக்கணும் சிமிலராவே.
அதாவது அனைவரிலுமே வந்து பரமாத்மாவை காணக்கூடிய பக்குவத்தை வந்து பெற்றிருக்க வேண்டும். எந்த ஜீவராசிகளுக்குமே வேறுபாடு காணக்கூடிய ஒரு பிராமணனா இருக்கட்டும், ஒரு பசுவா இருக்கட்டும், ஒரு யானையா இருக்கட்டும், இல்லையா, சண்டாளர்களிலே சண்டாளமானவனாக கூட இருக்கட்டும், அவனுடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கக்கூடியதை வந்து அவரால் காண வேண்டும். அதுதான் உண்மையான நிலை. அந்த அவருடைய எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து இப்படித்தான் இருக்கும் என்பதை நாம இந்த இடத்துல பார்க்கணும். ஓகே, சோ இதுதான் சம்மரி. சோ இதான் நம்ம ஒரு 6th சாப்டருடைய ரீகேப் மாதிரி தான் நமக்கு இது படிக்கிறது. நம்ம அதாவது பகவத்கீதையில 6வது சாப்டர் அஷ்டாங்க பயிற்சிகளை பற்றி நாம் இந்த இடத்துல படிக்க போறோம். ஓகே, அதுல வந்து நம்ம முழுமை அடைந்து எவ்வாறு அஷ்டாங்க பயிற்சிகள் செய்யறாங்க பாருங்க. பகவானை எண்ணிக்கொண்டு அவருடைய திருரூபத்தை அதோட திருரூபத்தினுடைய அழகை வந்து வேத சாஸ்திரங்களை எடுத்துரைக்கிறது எல்லாமே எண்ணி பார்த்து அதிலேயே நிலை கொண்டு அவருடைய தரிசனத்தை பெறுவது. பக்தி கொள்ளும் பொழுது அவருடைய தரிசனம் கண்டிப்பாக நிலை பெறும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும், அதாவது இந்த உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த, அதாவது பிசிக்கல் சம்பந்தம் இருக்கும், ஆனா மனதளவுல இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் இந்த உடலோட இருக்காது. அவர் சம்பந்தம் வந்து பகவானோட ஏற்படுத்தி இருப்பார். இந்த உடல் வந்து சம்பந்தம் விதத்துல வந்து துண்டிக்கப்பட்டிருக்கும். பிசிக்கலி மட்டும்தான் வந்து சம்பந்தப்பட்டிருக்கும். அதாவது உடல் அளவுல மட்டும் இந்த ஆத்மா இதோட எல்லாம் ஒட்டின்னு இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா மனதளவுல வந்து இந்த உடலோட வந்து எந்த சம்பந்தத்தையுமே அந்த ஆத்மா ஏற்படுத்தி இருக்காது. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கணும். அதுதான் பக்தி தொண்டை செயல்படுத்துவதிலுடைய கபிலருடைய அறிவுரைகளாக இந்த சாப்டர்ல நாம 44 ஸ்லோகங்களை வந்து பார்க்க போகின்றோம். எஸ், ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச யோகஸ்ய லக்ஷணம் வக்ஷயே சபீஜஸ்ய நிருபாத்மஜே மனோ ஏனைவ விதினா பிரசன்னம் யாதி சத்பதம். எஸ், பிரேம மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அத்தியாயம் 28 பக்தி தொண்டை செயற்படுத்துவதில் கபிலரின் அறிவுரைகள். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச யோகஸ்ய லக்ஷணம் வக்ஷே சபீஜஸ்ய நிர்பாத்மஜே மனோ ஏனைவ விதினா பிரசன்னம் யாதி சத்பதம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச, பரமபுருஷ பகவான் கூறினார், யோகஸ்ய யோக முறையின் லக்ஷணம் வர்ணனை பக்ஷயே நான் விளக்குவேன், சபீஜஸ்ய அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட, நிர்பாத்மஜை ஓ அரசனின் புதல்வியே, மனக மனம், ஏன அதனால், ஏவ நிச்சயமாக, விதினா பயிற்சியால், பிரசன்னம் மகிழ்ச்சி, யாதி அடைந்து, சத்பதம் பரம சத்தியத்தின் வழி. மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பரமபுருஷ பகவான் கூறினார், என் அன்பு அன்னையே, ஓ அரசனின் புதல்வியே, இப்போது நான் உங்களுக்கு மனத்தை ஒருமுகப்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்ட யோக முறையை விளக்குவேன். இந்த முறையை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் ஒருவர் மகிழ்ச்சி அடைய முடியும். பூரணமான உண்மையாகிய இறைவனது வழியை நோக்கி முன்னேற முடியும். பொருளுரை. பகவான் கபில தேவரால் இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள யோக முறை அதிகாரப்பூர்வமானது, தரமானது ஆகும். அதனால் அந்த அறிவுரைகள் மிகவும் கவனத்துடன் பின்பற்றப்பட வேண்டும். தொடக்கமாக யோக பயிற்சியினால் ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானாகிய அழியாத பேருண்மையினை புரிந்து கொள்வதை நோக்கி முன்னேற முடியும் என்று பகவான் கூறுகிறார். யோகத்தின் விரும்பத்தக்க முடிவு சில அற்புதமான அறிவு நிலை கடந்த ஆற்றலை மட்டும் பெறுவது அல்ல என்று முந்தைய அத்தியாயத்தில் தெளிவாக குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் அம்மாதிரி அறிவு நிலை கடந்த ஆற்றலால் கவரப்படுதல் கூடாது. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ளும் வழியில் முன்னேறும் உணர்வினை பெறுதல் வேண்டும். இதுவும் பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மிகச்சிறந்த யோகி என்பவர் தன்னிலேயே கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைப்பவர் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வுடையவர் என்று 6ஆம் அத்தியாயத்தின் கடைசி பதத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. யோக முறையை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒருவர் மகிழ்ச்சி அடைய முடியும் என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டு உள்ளது. பகவான் கபிலர் பரமபுருஷ பகவான் யோகத்தின் மிக உயர்ந்த அதிகாரி. இங்கு அஷ்டாங்க யோகம் என்று அறியப்படும் யோக முறையை விளக்குகிறார். அது 8 வேறுபட்ட பயிற்சிகளை கொண்டது. அவை யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாகார, தாரண, தியான மற்றும் சமாதி ஆகும். பயிற்சியின் இந்த எல்லா நிலைகளின் மூலம்
ஒருவர் எல்லா யோகத்திற்கும் குறிக்கோளாக விளங்கும் பகவான் விஷ்ணுவை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். யோக முறைகள் என்று அழைக்கப்படும் சில உள்ளன. அதில் ஒருவர் மனதை வெறுமையில் அல்லது அருவத்தில் அதில் ஒருமுகப்படுத்துகிறார். ஆனால் இது கபில தேவரால் விளக்கப்பட்டது போல அதிகாரப்பூர்வமான யோக முறையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அல்ல. விஷ்ணுவே எல்லா யோகத்திற்கும் குறிக்கோளாவார் என்று பதஞ்சலி முனிவரும் விளக்குகிறார். அதனால் அஷ்டாங்க யோகம் வைஷ்ணவ பயிற்சியின் ஒரு பகுதியே ஆகும். ஏனென்றால் அதன் இறுதி குறிக்கோள் விஷ்ணுவை அடைதல் ஆகும். யோகத்தில் வெற்றி அடைதல் என்பது அறிவு கடந்த ஆற்றலை பெறுவது அல்ல. இது முந்தைய அத்தியாயத்தில் கண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மாறாக ஒருவரின் உடலமைப்பு நிலையில் எல்லா ஜட உலக பதவி மற்றும் சூழ்நிலையிலிருந்தும் விடுதலை பெறுவதே குறிக்கோளாகும். அதுவே யோக பயிற்சியில் இறுதி சாதனை ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மா கீதா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி. சர்வதர்மாசரணம் சக்தயா விதர்மாக்ஷ நிவர்தனம் கைவாலப்தேன சந்தோஷ ஆத்மவிச்சரணார்ச்சனம். வாசிங்க கீதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்வதர்மாச்சரணம் சக்த்யா விதர்மாச்ச நிவர்த்தனம் தெய்வாலப்தேன சந்தோஷ ஆத்ம விச்சாரண அர்ச்சனம். ஸ்வதர்ம ஆச்சரணம் ஒருவருக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை நிறைவேற்றுதல். சக்தியா ஒருவரின் மிகச்சிறந்த திறமைக்கு. விதர்மாத் அதிகாரபூர்வமற்ற கடமைகள். ச மற்றும் நிவர்த்தனம் தவிர்த்தல். தெய்வாத் பகவானின் கருணையால். லப்தேன அடையப்பட்டதுடன். சந்தோஷ திருப்தி அடைந்து. ஆத்மவித்தன்மை அறிந்த ஆத்மாவின் சரண பாதங்கள். அர்ச்சனம் வழிபாடு. மொழிபெயர்ப்பு. ஒருவர் தனக்கென்று வரையறுக்கப்பட்ட கடமைகளை தன் திறமைக்கு தக்கபடி நிறைவேற்ற வேண்டும். தனக்கென்று தரப்படாத கடமைகளை செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும். பகவானின் அருளால் அவர் அடையும் நன்மையை கொண்டு திருப்தி அடைய வேண்டும். ஒருவர் ஆன்மீக குருவின் பாத கமலங்களை வழிபட வேண்டும். பொருளுரை. இந்த பதத்தில் விரிவாக விளக்க முடிந்த பல முக்கியமான சொற்கள் உள்ளன. ஆனால் நாம் சுருக்கமாக ஒவ்வொன்றின் முக்கிய நோக்குகளை விவாதிக்கலாம். இறுதி கூற்று ஆத்ம விச்சரணார்ச்சனம் என்பதாகும். ஆத்மவித் என்றால் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா அல்லது உண்மையான ஆன்மீக குரு என்று பொருள். ஒருவர் தன்னை அறிந்து கொண்டு பரமாத்மாவுடன் தான் கொள்ளும் தொடர்பு என்ன என்று தெரிந்து கொண்டால் அன்றி அவர் உண்மையான ஆன்மீக குரு ஆக முடியாது. ஒருவர் உண்மையான ஆன்மீக குருவை தேடிச் சென்று அவரிடம் சரண் அடைய வேண்டும். ஏனெனில் அவரிடமிருந்து வினவுதல் மூலமும் அவரை வழிபடுவதன் மூலமும் ஒருவர் ஆன்மீக செயல்களை கற்க முடியும் என்று இங்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. முதல் பரிந்துரை ஸ்வதர்மாச்சரணமாகும். நமக்கு இந்த ஜட உடல் இருக்கும் வரை நமக்கென்று விதிக்கப்பட்ட பல்வேறு கடமைகள் உள்ளன. அந்த கடமைகள் 4 சமுதாய விதிகளின் முறையால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்திரர். இந்த குறிப்பிட்ட கடமைகள் சாஸ்திரங்களிலும் குறிப்பாக பகவத்கீதையிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஸ்வதர்மா சரணம் என்றால் ஒருவர் உண்மையாக சமுதாயத்தில் அவருடைய குறிப்பிட்ட பிரிவிற்கு வகுக்கப்பட்ட கடமைகளை அவர் திறமைக்கு தக்க முறையில் நிறைவேற்ற வேண்டும். ஒருவர் மற்றவரின் கடமையை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயம் அல்லது சமூகத்தில் பிறந்தால் அவர் அந்த குறிப்பிட்ட பிரிவிற்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். ஆயினும் ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயம் அல்லது சமூகத்தில் பிறப்பின் நிலையை
ஆன்மீக தனித்தன்மையின் நிலைக்கு உயர்த்துவதன் மூலம் மாற்றும் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தால் பின்னர் அவரின் ஸ்வதர்மம் அல்லது கடமை என்பது பரமபுருஷ பகவானுக்கு தொண்டு புரிவது மட்டுமே ஆகும். கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் முன்னேறிய ஒருவரின் உண்மையான கடமை என்னவென்றால் பகவானுக்கு தொண்டு புரிவதாகும். ஒருவர் வாழ்வின் உடல் சம்பந்தப்பட்ட கருத்தில் இருக்கும் வரை அவர் சமூக நடைமுறையின் கடமைகளுக்கு ஏற்றபடி செயல்படலாம். ஆனால் ஒருவர் ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டால் அவர் எளிமையாக பகவானுக்கு தொண்டு செய்தல் வேண்டும். அதுவே ஸ்வதர்மத்தை உண்மையாக நிறைவேற்றுதல் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. கிராமிய தர்ம நிவృத்தஸ்ய மோக்ஷ தர்ம ரதிஸ்ததா மிதாயே மேத்யாத்னம் தஸ்வத் விவிக்த க்ஷேம சேவனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிராமிய தர்ம நிவృத்திश्च மோக்ஷ தர்ம ரதிஸ்ததா மிதமேத்யாதனம் சஸ்வத் விவிக்த க்ஷேம சேவனம். கிராமிய மரபு சார்ந்த தர்ம மதச்சடங்கு நிவிருத்தி முடிவுறுதல் ச மற்றும் மோட்சத்திற்கு தர்ம மதச்சடங்கு ரதி கவரப்பட்டு ததா அந்த விதத்தில் மித சிறிய மேத்ய தூய அதனம் உண்ணுதல் சஸ்வத் எப்போதும் விவிக்த ஒதுங்கி க்ஷேம அமைதியான சேவனம் தங்குதல். மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளர் எழுதியவர் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதுக்கு ஜெய். ஒருவர் மரபு சார்ந்த மத சடங்குகளை நிறுத்த வேண்டும். முக்திக்கு அழைத்து செல்லுபவற்றால் கவரப்பட வேண்டும். ஒருவர் குறைந்த அளவு உண்ண வேண்டும். எப்பொழுதும் தனியாக இருக்க வேண்டும். அதனால் அவரால் வாழ்வின் உயர்ந்த நிறைவினை அடைய முடியும். பொருளுரை. பொருளாதார வளர்ச்சி அல்லது புலன் ஆசைகளின் திருப்திக்காக மத சடங்கு செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று இங்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஜட இயற்கையின் பிடிகளிலிருந்து விடுதலை பெறும் பொருட்டே மத சடங்குகளை செய்ய வேண்டும். மிக உயர்ந்த மத சடங்கு என்னவென்றால் காரணமின்றி பகவானின் உன்னதமான பக்தி தொண்டை அதனால் அடைய முடியும் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் தொடக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அம்மாதிரியான மத சடங்கு ஒருபோதும் எந்த இடர்பாட்டாலும் தடைபடுவதில்லை. அதன் நிகழ்வால் ஒருவர் உண்மையில் திருப்தி அடைகிறார். இது இங்கு மோட்ச தர்மம் முக்திக்கான மத சடங்கு அல்லது ஜட உலக மாசின் பந்தங்களை கடந்த நிலை என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக மக்கள் மத சடங்குகளை பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக அல்லது புலன் திருப்திக்காக நிறைவேற்றுகிறார்கள். ஆனால் யோகத்தில் முன்னேற விரும்பும் ஒருவருக்கு அது பரிந்துரைக்கப்படுவதில்லை. அடுத்த முக்கியமான சொற்றொடர் மித மேத்யா தனம். அதன் பொருள் என்னவென்றால் ஒருவர் குறைந்த அளவே உண்ண வேண்டும் என்பதாகும். ஒரு யோகி அவருடைய பசிக்கு ஏற்றபடி உண்ண விரும்புவதில் பாதி அளவே உண்கிறார் என்று வேத இலக்கியங்களில் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஒருவர் ஒரு பலம் அளவு உண்ணும் அளவுக்கு பசியுடன் இருந்தால் பின்னர் ஒரு பலம் அளவு உண்பதற்கு பதிலாக அவர் அரை பலம் அளவே உண்ண வேண்டும். அதை நிறைவு செய்ய 4 வீசம் கல்லடை அளவு நீர் அருந்த வேண்டும். வயிற்றில் 4 1 பங்கு வயிற்றில் காற்று செல்வதற்க வெறுமையாக விடப்பட வேண்டும். ஒருவர் இந்த விதத்தில் உண்டால் அவர் அஜீரணத்தின் நோயையும் தவிர்ப்பார். யோகி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டது போலவும் பிற தரமான புனித நூல்களில் கூறப்பட்டது போலவும் இம்மாதிரி தான் உண்ண வேண்டும். யோகி அவருடைய யோக பயிற்சிக்கு தொல்லை ஏற்படாதவாறு தனி இடத்தில் வசிக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் கீதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அஹிம்சா சத்யமஸ்தேயம் யாவதர்த்தர பரிக்ரஹ பிரம்மச்சர்யம் தபஹ சௌஷம் சாவத்யாய புருஷார்ச்சனம். மாதாஜி எது மாதாஜி? ஃபோர்த்து 4வது பதம் இங்க தெரியல. நீங்க போன்ல பாக்க மாட்டீங்களா? நீங்க போன்ல தெரியல மாதாஜி, டவுட்டா இருக்கு மாதாஜி, எதுன்னு புரியல எனக்கு. 28வது சாப்டர் 3வது கேண்டோ 2nd அதுல 4வது பதம் 4வது படிக்கிறேன். அஹிம்சா சத்தியமத்தா தேயம் யாவத் தர்த்தா பரிகிரகா பிரம்மச்சாரியம் தவா சௌத்தம் சுவாத்யா புருஷார்ச்சனம். அஹிம்சா அஹிம்சை, சத்தியம் உண்மை, அஸ்தேயம் திருட்டிலிருந்து விலகி இருத்தல், யாவத் அர்த்தா தேவையான அளவு, பரிகிரகா உடைமை கொள்ளல்,
பிரம்மச்சாரியின் பிரம்மச்சாரிய நிலை. தப உறவு, சௌசம் தூய்மை, சுவா அத்தியாயா வேதங்கள் பற்றி கல்வி, புருஷ அர்ச்சனம் பரமபுருஷ பகவான் பற்றி வழிபாடு. ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜே. ஒருவர் அகிம்சையும் உண்மையும் கடைபிடிக்க வேண்டும், திருட்டை சவிரிக்க வேண்டும். அவர் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள தேவையானதை மட்டும் உடமையாக கொண்டு திருப்தி அடைய வேண்டும். அவர் புலனுகர் வாழ்வில் இருந்து விலகியிருத்தல் வேண்டும். துறவரத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும், தூய்மையாக இருக்க வேண்டும், வேதங்களை படிக்க வேண்டும், பரமபுருஷ பகவானின் தெய்வீக வடிவத்தை வழிபட வேண்டும். பொருளுரை. இந்த பதத்தில் உள்ள புருஷா அர்ச்சனம் என்னும் சொல்லின் பொருள் பரமபுருஷ பகவானை அதிலும் சிறப்பாக பகவான் கிருஷ்ணரின் வழிபடுதல் என்பதாகும். கிருஷ்ணரே உண்மையான புருஷர் அல்லது பரமபுருஷ பகவான். புருஷம் சாத்வதம் என்று அர்ஜுனரால் பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால் யோக பயிற்சியில் ஒருவர் தன் மனதை கிருஷ்ணர் மேல் ஒருமுகைப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல் தினமும் கிருஷ்ணர் ஆகிய தெய்வத்தை அல்லது வடிவத்தை வழிபட வேண்டும். ஒரு பிரம்மச்சாரி மனத்துறவை மேற்கொள்கிறார், தன் புலன்நுகர் வாழ்வை கட்டுப்படுத்துகிறார். ஒருவர் தடையில்லாத புலன்நுகரை வாழ்வை அனுபவித்துக் கொண்டே யோகத்தை பயிற்சி செய்ய முடியாது, அது போக்கிரித்தனமாகும். யோகிகள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள். ஒருவர் தான் விரும்புகின்றபடி அனுபவித்துக் கொண்டே போகலாம், அதே சமயம் யோகியாகலாம் என்று விளம்பரப்படுத்துகின்றனர். ஆனால் இது முழுவதும் அதிகாரப்பூர்வமற்றது. ஒருவர் மனத்துறவை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று இங்கு தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. பிரம்மச்சாரியம் என்றால் ஒரு பிரம்மனுடன் கொள்ளும் தொடர்பில் அல்லது முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் எளிமையாக தன் வாழ்வை நடத்துகிறார். பாலியல் வாழ்வுக்கு அதிகம் அடிமையானவர்களால் கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு அழைத்து செல்லும் விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க முடியாது. புலன்நுகர் வாழ்வு மனமானவர்களுக்கு மட்டுமே என்று வரையறுக்கப்பட வேண்டும். ஒரு மனிதனின் புலன்நுகர் வாழ்வு திருமணமானவருக்கு மட்டுமே என்று வரையறுக்கப்பட்டால் அவரும் பிரம்மச்சாரியே என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஒரு யோகிக்கு அஸ்தேயம் என்னும் சொல் மிக முக்கியமானது. அஸ்தேயம் என்றால் திருட்டிலிருந்து விலகியிருத்தல் என்று பொருள். விரிவாக சொன்னால் தனக்கு தேவையான அளவை மீறியை சேர்த்தால் ஒவ்வொருவரும் திருடன் தான். ஆன்மீக பொதுவுடைமையின்படி ஒருவர் தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள தேவையான விளைவிலே அதிகமானதை உடமையாக்கி கொள்ளக்கூடாது. அதுவே இயற்கையின் நியதி. தனக்கு தேவையானதை விட அதிக பணம் அல்லது அதிக உடைமைகளை சேர்ப்பவர் திருடன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஒருவர் செல்வத்தை சேர்த்து கொண்டு அதனை வேள்விக்காக அல்லது பரமபுருஷ பகவானின் வழிபாட்டிற்காக செலவழிக்கவில்லை எனில் அவன் சிறந்த திருடன் ஆவான். சுவாதத்யா என்றால் அதிகாரப்பூர்வமான வேத நூல்களை படித்தல் என்று பொருள். ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாவிட்டாலும் அவர் யோக முறையை பயிற்சி செய்தால் அவர் புரிந்து கொள்வதற்காக தரமான வேத இலக்கியங்களை படிக்க வேண்டும். யோகத்தை நிகழ்த்துவது மட்டும் போதுமானதல்ல. கௌஸ்திய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் ஆச்சாரியாகவும் சிறந்த பக்தராக விளங்கும் நரோத்தமதாசர் தாகூர் கூறுகிறார், எல்லா ஆன்மீக செய்தியிலும் 3 மூலங்களாகிய புனிதர்கள் தரமான ஆன்மீகத்தில் மட்டும் ஆன்மீக குருவிடம் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இந்த 3 வழிகாட்டுகளும் ஆன்மீக வழிவின் முன்னேற்றத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானவர்கள். பக்தி தொண்டாகி யோகத்தை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு ஆன்மீக குரு தரமான இலக்கியத்தை வகுத்திருக்கிறார். அவர் ஆன்மீக அறிவு, ஆன்மீக குறிப்பில் இருந்து மட்டும் தானாக பேசுகிறார். அதனால் தரமான ஆன்மீக நூல்களை படித்தல் யோகத்தை செய்வதற்கு அவசியமானது. தரமான ஆன்மீக நூல்களை படித்தால் யோகத்தை பயிற்சி செய்வது என்பது நேரத்தை வீணாக்குவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இந்த 4 பதங்கள்ல நாம முதல் பதம் என்ன சொல்லப்படுகின்றது என்றால், அதாவது யோக முறையை பற்றி ஜெனரலா அதுல இருந்து சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்தக்கூடிய இந்த 2ல இருந்து 4வது பதம் வரைக்கும் யமா மற்றும் நியமங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டது. நியமா என்றது எவ்வாறு நாம ஒரு செயலை எவ்வாறு செயல்படுத்தணும்ன்ற நியமங்கள், இப்படிதான் செய்யணும்ன்ற சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதை ஃபாலோ பண்றது நியமங்கள். யமா என்பது நம்முடைய கடமை என்ன, நம் எதை செய்யக்கூடாது, ஏதாவது தவிர்க்க வேண்டியது என்ன, அதை பத்தி எல்லாம் எடுத்துரைக்கிறது யமா.
இந்த 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 பதங்கள்ல வந்து மிக மிக முக்கியமான வார்த்தைகள் எல்லாம் இருக்கு. ஒரு 18 வார்த்தைகள் இருக்கு. அந்த 18 வார்த்தைகளை வந்து இந்த செகண்ட்ல இருந்து ஸ்லோகத்துல இருந்து 4th ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் ஆயிருக்கு. ஓகே, சோ நம்ம ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச யோகக்ஷ்ய லக்ஷண வக்ஷயே சவிஜீயஷ நிருபாத்மஜே மனோ ஏனைவ விதினா பிரசன்னம் யாதி சத்பதம். பகவான் உவாச்ச, பரமபுருஷ பகவான் கூறினார். யோகஸ்ய அதாவது யோக முறையின், லட்சணம் அதனுடைய வர்ணனை, அதாவது அந்த அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், யோக முறையினுடைய இயல்புகளை பற்றி. வக்ஷயே நான் விளக்குவேன். சபீஜ அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட, நிருபாத்மஜே அதாவது அரசனின் புதல்வியே, அதாவது சுயம்பு மனுவனுடைய மகள் இல்லையா. மனக மனம், ஏன அதனால், ஏவ நிச்சயமாக, விதினா பயிற்சியால், பிரசன்னம் மகிழ்ச்சி, யாதி அடைந்து, சத்பதம் அதாவது பரம சத்தியத்தின் வழி. பரமபுர இங்க வந்து கபில தேவர் எடுத்துரைக்கிறார். அதாவது அவர் தான் பரமபுருஷ பகவான். நீங்க எங்க வேண்டும்னாலும் பாருங்க, பகவானு உவாச்சாதான் சொல்லுவாங்களே தவிர அவருடைய இன்கார்னேஷன்ஸா இருந்தா கூட எந்த இடத்துலயுமே வந்து யாரு வாமன உவாச்ச இல்ல வந்து கபில தேவர் உவாச்ச இதெல்லாம் வரவே வராது. காமனா வந்து ஒரே ஒரு நாமம் யாருக்கு இருக்கிறது, பகவான் உவாச்சா அவருக்கு மட்டும்தான். மிச்சம் எல்லாருக்குமே வந்து டைரக்ட் தான். ருத்ர உவாச்ச இல்லையா, பிரம்ம உவாச்ச, இப்படி எல்லாமே வந்து தேவர்கள் எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க பெயர்கள் தான் வரும். ஆனா பகவானுக்கு மட்டும்தான் பகவான் உவாச்ச. நாட் ஓன்லி ஸ்ரீமத் பாகவதம், நீங்க எந்த புராணங்கள் எடுத்தா கூட அங்கேயும் வந்து பகவானு உவாச்ச என்று சொல்லப்படுவது அவருக்காகத்தான். அதனால நம்ம அதை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் என்பவர் அவர் ஒருத்தர் தான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம அந்த வேத சாஸ்திரங்கள்ல வச்சு நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். என் அன்பு அன்னையே, அதாவது தேவகுத்திய வந்து அட்ரஸ் பண்றாரு இந்த இடத்துல அவரு. அரசனின் புதல்வியே, இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதை, எப்படி உங்களை வந்து மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தணும், பக்தி தொண்டுல ஒருநிலைப்படுத்த அவரையே பகவானை எண்ணிக்கொண்டு நீங்கள் எவ்வாறு வந்து பகவானுக்கு பக்தி கொள்ள முடியும் என்னக்கூடிய அந்த பயிற்சியை வந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்துரைக்க போறேன் அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல சொல்றார். இந்த முறையை பயிற்சி செய்வது மூலம் ஒருவர் மகிழ்ச்சி அடைய முடியும். பூர்ணமான உண்மையாகி இறைவனது வழியை நோக்கி முன்னேற முடியும். ப்ரோக்ரஸிங் இந்த டிவோஷனல் பார்ட், அததான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படும். பகவான் கபில தேவரால் இந்த அத்தியாயத்தை விளக்கப்பட்டுள்ளது போல யோக முறை அதிகாரப்பூர்வமானது, ஆத்தன்டிக் இல்லையா, தரமானது, குவாலிட்டி. அதனால அந்த அறிவுரைகளை மிகவும் கவனத்துடன் பின்பற்ற வேண்டும். சோ எவ்வாறு அவர் எடுத்துரைக்கிறாரோ அதை அவ்வாறு புரிந்து கொள்வதற்கு நாம முயற்சி செய்ய வேண்டும். முதல்ல தொடக்கத்துல என்னன்னா, யோக பயிற்சினால் ஒருவர் பரமபுருஷ பகவான் ஆகி அழியாத, அதாவது அறியாத பேரு புரிந்து என்னது பேரு புரியலையே, தப்பா கொடுத்திருக்கா, ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். புரிந்து கொள்வதை நோக்கி முன்னேற வேண்டும். அதாவது அழியாத அவருடைய அந்த ரூபம் இல்லையா, நம்ம வந்து ரூபத்தை வந்து தரிசனம் பெறணும். ஆனா அவருடைய அழியாத அந்த அழகான அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா, அதை நோக்கி முன்னேற முடியும் என்று பகவான் இந்த இடத்துல கூறுகிறார். யோகத்தின் விரும்பத்தக்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், அது நம்ம என்னன்னு இங்கிலீஷ்ல பார்த்தா அதை வந்து மேப் பண்ணி பேருண்மை மாதாஜி, பேருண்மையா, ஓகே, அழியாத பேருண்மை. அப்ப இது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லையா. அழியாத பேர் உண்மை அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் இட்ஸ் a bigger truth அப்படிங்கிறத விட, அதாவது பேர் உண்மை அப்படின்னா அதை விட ஹையஸ்டான ட்ரூத் எதுவுமே கிடையாது. பெரிய உண்மைனாக்கா அந்த அதுக்கு மேற்பட்ட உண்மையான உண்மை எதுவுமே கிடையாது என்று பொருள். அததான் வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டது. சில அற்புதமான அறிவு நிலை கடந்த ஆற்றல் மற்றும் பெறுவதல்ல என்று முந்தைய அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. நம்ம கூட எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே வந்துருது இல்ல, பகவானுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யணும் அவ்வளவுதான். தவிர இந்த வெறுமனை யோக பயிற்சிகள்ல அடையக்கூடியது எல்லாமே நமக்கு வந்து என்றைக்குமே நிலைப்படுவது கிடையாது இல்லையா. ஒரு முறை அந்த சித்திகளை நாம் உபயோகப்படுத்திட்டா மீண்டும் அதை வந்து எப்படி பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி நாமளும் மீண்டும் அந்த தியான பயிற்சிகள் செஞ்சு அதை மீண்டும் அந்த பழைய நிலைக்கு வரணும். அதாவது எவ்வாறு ஒரு அரிசி பானையில இருந்து எடுத்த பிறகு குறைய ஆரம்பிக்கிறதோ அது போலதான் சித்திகள் கூட. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சித்திகள் அந்த அந்த எனர்ஜிஸ் எல்லாம் நம்ம உபயோகப்படுத்தி விட்டால் நம்ம வில் கெட் ட்ரெயின்ட் ஒன்லி. மீண்டும் பேட்டரி சார்ஜ் பண்ற மாதிரி நாம் இந்த இடத்துல தியான பயிற்சிகள் செஞ்சு அதை மீண்டும் வந்து நிரப்பணும். ஸோ அந்த மாதிரியானதுதான் சித்திகள் எல்லாமே. ஒருவர் அம்மாதிரி அறிவு நிலை கடந்த ஆற்றலால் கவரப்படுவதால் கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி
அஷ்ட சித்திகள் எல்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது. அதனால வந்து நமக்கு எந்த ஒரு, அதாவது நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு ஏதோ நன்மை செய்யணுன்றதுக்காக இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்தி அதுல ஏதோ ஒரு லாபத்திற்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் நாம செயல்படுத்துவோம். உண்மையில் வந்து அது நன்மையான பாதையில வந்து நிறைய பேர் எடுத்து செல்றதே கிடையாது. அஷ்ட சித்திகளை பண்றவங்க வந்து ஏதோ அவங்க வந்து தவறான ஒரு அதாவது பாதைக்கு கூட பொதுமக்கள் வந்து அவங்கள வந்து அணுகுகிறார்கள் என்றால் ஒரு உதவிக்காக அவங்கள தவறாக பயன்படுத்தி பணத்தை பறிக்கிறது இதெல்லாம் கண்டிப்பா செய்யறாங்க. ஸோ இந்த காலகட்டத்துல வந்து அஷ்ட சித்திகளை அடைந்தவர்கள் ரொம்ப ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி எதையுமே எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடியவர்கள் வந்து மனிதரில் அரிதாக பிறந்த அப்படிப்பட்ட பிறவிகள் தான் இருப்பாங்களே ஒழிய எல்லாத்தையுமே காசா பார்க்கக்கூடியவங்களதான் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ளும் வழியில் முன்னேறும் உணர்வை பெறுதல் வேண்டும். சொன்னதை படிக்க போற நம்ம அந்த 8 அங்க சேவைகளை நம்ம எவ்வாறு பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறது தியானத்துலன்றது வந்து நம்ம படிக்க போறோம். அவ்வாறு நம்ம பக்குவம் அடையும் பொழுது நம்மளால வந்து அவரை வந்து தரிசனம் பெற முடியும். இதுவும் பகவத்கீதையில வந்து உறுதி செய்யப்படும். மிகச்சிறந்த யோகி என்பவர் தன்னிலேயே கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைப்பவர் என்றும் அல்லது கிருஷ்ண உணர்வு உடையவர் என்றும் 6ஆம் அத்தியாயத்துல கண்டிப்பா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஆல்வேஸ் இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ், அதுதான் வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அதாவது தியானமே அப்படிங்கிறத வந்து படிச்சிருக்கோம். யோக முறையை பின்பற்றுவதன் மூலம் ஒருவர் மகிழ்ச்சி அடைய முடியும் என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆப்வியஸ்லி அதாவது நம்ம யோகத்தை வந்து ஒரு படிப்படியா இங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கிற பிரகாரம் நாம வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம மனசு கொள்ளக்கூடிய நிலை, இறுதியில அந்த யோக பயிற்சியினுடைய முழுமையான நிலை வரும்பொழுது நம்ம பேர ஆனந்தத்துல திளைத்திருப்போம். நம்ம சாதாரணமாவே ஒரு க்ஷணம் நம்ம மனசை நிறுத்தி பகவானிடத்துல வந்து பிரார்த்திக்கும் பொழுது கண்ணிலேயே நமக்கு தண்ணி வருதா இல்லையா? அந்த மாதிரி தட் இஸ் ஆல் ரியலைசேஷன் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு வந்து அது நமக்கு ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்தும், பேரானந்தத்தை ஏற்படுத்த வல்லது அப்படியேப்பட்ட ரியலைசேஷன். பகவான் கபிலர் பரமபுருஷ பகவான் யோகத்தின் மிக உயர்ந்த அதிகாரி. ஹி இஸ் த சூப்பர் மோஸ்ட் மிஸ்டிக் யோகி இல்லையா. அவரை விட அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல வந்து உயர்வான நிலை யாருமே கிடையாது. இங்கு அஷ்டாங்க யோகம் என்று அறியப்படும் யோக முறையை வந்து யார் விளக்குகிறார்? கபில தேவர் விளக்குகிறார். அது 8 வேறுபட்ட பயிற்சிகளை கொண்டது. அதெல்லாம் எது? யமா, நியமா, ஆசனா, பிராணயாமா, பிரத்யகாரா, தாரணா, தியானா மற்றும் சமாதி, இந்த 8 அங்கங்களை கொண்டது. சோ பயிற்சியில் இந்த எல்லா நிலைகளின் மூலம் ஒருவர் எல்லா யோகத்தின் குறிக்கோளாக விளங்கும் பகவான் விஷ்ணுவை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அவரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து நாம முயற்சி செய்ய வேண்டும். யோக முறைகள் என்று அழைக்கப்படும் சில உள்ளன. அதாவது அதில் ஒருவர் மனதை வெறுமையில், அதாவது எதுவுமே இல்லாத ஒரு இதுல வெறுமையான இதை நினைச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் வந்து யோக பயிற்சிகள் நமக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அது நமக்கு நிலைக்கவும் நிலைக்காது. எப்பவுமே வெறுமனே பிரகாசத்தை நாம வந்து மையமாக வைத்து தியான பயிற்சியை நம்மளால கண்டிப்பா செயல்படுத்த முடியாது. அதிலே நம்ம நிலைப்படுத்துவது என்பது கண்டிப்பா முடியாது. அதனால ஏதோ ஒன்றின் மீது நமக்கு மனசுல வந்து நம்ம சும்மா உட்கார்ந்து இருந்தா கூட நம்ம மனசு எங்கெங்கயோ அலைப்பாயுது, ஏதோ எண்ண ஓட்டங்கள் போயிட்டு தான் இருக்கு இல்லையா. ஆனா அதே வந்து நாம வந்து பக்தி கொள்ளும் பொழுது இறைவனுடைய அழகான அந்த ரூபத்தை வந்து வர்ணிக்கப்பட்டதை எல்லாம் நாம் எண்ண ஆரம்பித்தா அப்ப நமக்கு அது மனசுல வந்து முழுமையாக நினைக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு வழி கொடுக்கும். அப்படிப்பட்ட யோக பயிற்சிகள் தான் வந்து நமக்கு மேன்மையான ஒரு நிலைக்கு இட்டு செல்லும். மேலும் அஷ்டாங்க யோகம் வைஷ்ணவ பயிற்சியினுடைய பகுதி தான். அதாவது நாம பண்ணக்கூடிய பக்தி பாதையில ஒரு பயிற்சி. ஆனால் ஏனென்றால் அது இறுதியின் குறிக்கோள் விஷ்ணுவை அடைதல் தான். சோ எண்டு வந்து நம்ம பகவானுடைய திரு பாதங்களை சேருவதுதான். யோகத்தில் வெற்றி அடைதல் என்பது அறிவு கடந்த ஆற்றலை பெறுவது கிடையாது. அதாவது நமக்கும் கெப்பாசிட்டிக்கு மீறி, நம்ம நிலைக்கு மீறி நம்ம வந்து நிறைய அதாவது நாலேஜ், வெறுமனே தத்துவங்களை எல்லாம் புரிஞ்சு கொள்றதுல ஒண்ணுமே பிரயோஜனமே கிடையாது. அது ரியலைசேஷனே இல்லாம நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள முயற்சி செய்து அதனால எந்த பிரயோஜனமும் வராது. ஏன்னா உள்ளதை உள்ளபடி நம்மளால வந்து உணர முடியாத நிலையில இருக்கணும். இது முந்தைய அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதனால மாறாக ஒருவரின் உடலமைப்பு நிலையில் எல்லா ஜட உலக பதவி என்னும் சூழ்நிலையிலிருந்து விடுதலை பெறுவதே இல்லையா. அனைத்து நம்ம உடல் அமைப்பு அப்படின்னா ஸ்தூலத்திலிருந்து கூட நாம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய பக்குவத்தை நாம் அடையணும். அதுதான் உண்மையான யோக பயிற்சி. அப்படின்னா பற்றுதல் அற்ற நிலைக்கு செல்றதுதான் ரொம்ப இதுல வந்து குறிக்கோளாக இருக்கு. அப்படின்னா இந்த பௌதிகத்துல நமக்கு எந்த எதிர்பார்ப்புகளும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மனசை நாம எடுத்துட்டு போகணும்.
அதுவே யோக பயிற்சியில் இறுதி சாதனை ஆகும். ஃபைனலா நாம் அடையக்கூடிய தன்மை அதுதான் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸ்வதர்மாசரணம் சக்தயா விதர்மாச்ச நிவர்த்தனம் தைவாலப்தேன சந்தோஷ ஆத்மா விச்சரணாச்சரணம். ஸ்வதர்ம ஆசரணம், இது யமா, இதுல ஒருவருக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை நிறைவேற்றுதல். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இல்லையா. சக்தையா, அதாவது ஒருவரின் மிகச்சிறந்த திறமை, அவங்களுடைய திறமைக்கேற்றவாறு அவங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவங்க நிறைவேற்றுவது, இது ஒன்று. விதர்மாத்மா, அதிகாரபூர்வமற்ற கடமைகள் அப்படின்னா விகர்மா சொல்றோம் இல்லையா. விகர்மா கூட சொல்ல முடியாது, எக்ஸாக்டா விகர்மா வராது. நம்ம கடமையை செய்யாம பிறர் கடமையை செய்யறது இல்லையா. நாம ஏதோ வர்ணத்துல இருப்போம், நாம இன்னொரு செயலை செய்யறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சூத்திரர்களாக இருப்பவர்கள் அரசாண்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியான நிலை, அதுதான் விதர்மாத் எக்ஸாம்பிள். அதாவது நமக்குன்னு விதிக்கப்படாத எதையுமே நாம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது, இது இரண்டாவது. நெக்ஸ்ட் சா மற்றும் நிவர்த்தனம், அதாவது தவிர்த்தல், அதாவது அந்த செயல்களை நாம தவிர்த்தல். தெய்வாத், பகவானின் கருணையால், லப்தேன அடையப்பட்டதுடன், இது இரண்டும் ஒன்றாக நம்ம வந்து தெய்வாத் லப்தேன சந்தோஷ, இந்த மூன்றுமே ஒரு பதமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது பகவானின் கருணையால் அடையப்பட்டதுடன் திருப்தி அடைந்து, சோ அதுலயே நாம திருப்தி கொள்ளுதல். ஆக்சுவலி ஆத்மவித், தன்னை அறிந்த ஆத்மாவின் சரண் பாதங்கள் அர்ச்சனம், அதாவது சரணங்கள் பாதங்கள், அதாவது தன்னை அறிந்த ஆத்மாவின் சரணங்களை வழிபடுதல், அதாவது ஒரு குருவை வந்து வழிபடுதல் என்று பொருள். இந்த இடத்துல நான்கு விதமான இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டோம் இல்லையா. அதாவது ஒருவர் தனக்கென்று வரையறுக்கப்பட்ட கடமைகள் ஒன்று, தன் திறமைக்கு தக்கபடி நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். தனக்கென்று தரப்படாத கடமைகளை தவிர்க்க வேண்டும், இது இரண்டாவது. பகவானின் அருளால் அவர் அடையும் நன்மையை கொண்டு திருப்தி அடைய வேண்டும், இது மூன்றாவது. ஒருவர் ஆன்மீக குருவின் பாத கமலங்களை வழிபட வேண்டும், 4. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல 4 விதமான செயல்களை பற்றி எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பதத்தில் விரிவாக விளக்க முடிந்த பல முக்கிய சொற்களை உள்ளன. ஆனால் நாம் சுருக்கமாக ஒவ்வொன்றின் முக்கிய நோக்கங்களை விவாதிக்கலாம். இப்ப எக்ஸ்பிளனேஷன், அங்க வந்து 4 பதங்களை சொல்லிட்டாரு. ஒன்று, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து நம்ம திறமைக்கேற்றவாறு செய்யறது ஃபர்ஸ்ட் பதம். ரெண்டாவது, நமக்கு தராத ஒன்று, நமக்கு தரப்படாத எந்த ஒரு கடமையுமே, அதாவது இன்னொருத்தர் கடமையை நாம் ஏற்று செயல்படக்கூடாது, அதை வந்து நாம தவிர்த்து விட வேண்டும். மூன்றாவது வந்து பகவானோட அருளால் அவர் அடையும் நன்மையை கொண்டு திருப்தி கொள்ள வேண்டும். நம்ம இப்ப ஏதோ ஒரு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கோம், நமக்கு ஏதோ ஒரு வருமானம் வந்துட்டு இருக்கு, அதை கொண்டு நாம் நிறைவடைய வேண்டும். நமக்கு இல்லையே என்ற ஏக்கமும் இருக்கக்கூடாது, நிறைய இருக்கே நமக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அகங்காரமும் படக்கூடாது. 2 நிலைகள்ல இருந்து நாம கண்டிப்பா விடுதலை அடைந்து இருக்க வேண்டும். மேலும் குருவினுடைய பாத கமலங்களை வழிபட வேண்டும் இல்லையா, அதாவது ஒபேசன்சஸ் டு த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். இந்த 4 பற்றி இந்த பதத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். இறுதி கூற்று ஆத்ம விச்சரணார்ச்சனம் என்பதாகும். அதாவது ஆத்மவித் என்றால் ஆன்மாவை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் ஆத்மவித் என்பது. சோ ஆன்மீக அல்லது தன்னை உணர்வது உண்மையான ஆன்மீக குரு என்று பொருள். அதாவது யார் ஒருத்தர் தன்னை வந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறார்களோ, அதில் அவர்கள் நிலை பெறுகிறார்களோ, அவர்களே வந்து உண்மையான ஆன்மீக குரு. அதாவது தன்னை உணர்தல் என்பது தனக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம், இறை உணர்வுக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பத்தி வந்து உண்மையாக உணர்ந்து தெரிந்து கொள்வது இல்லையா. நம்முடைய கடமை என்ன என்பதை வந்து அவங்களால நன்னா புரிஞ்சுக்க முடியறது, அதற்கான ரியலைசேஷன் இல்லையா. ஒருவர் தன்னை அறிந்து கொண்டு பரமாத்மாவுடன் தான் கொள்ளும் தொடர்பு என்ன என்று தெரிந்து கொண்டால் அன்றி அவர் உண்மையான ஆன்மீக குரு ஆகவே முடியாது இல்லையா. நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் தான் என்ன இல்லையா. நாம் எல்லாம் அவரிடமிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் என்று உணரக்கூடிய நிலை, அதற்கான இந்த வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து நம்ம படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறது, குருவிடத்துல வந்து தாழ்பணிந்து அவர்கிட்ட அடக்கத்தோட கேள்விகள் கேட்டு புரிஞ்சுக்கிறது, இத்தகைய முயற்சிகள் எல்லாம் வந்து நாம செய்யும் பொழுதுதான் நாம வந்து ஒரு சீடர் ஆகின்றோம் இல்லையா. அதை எடுத்துரைக்கக்கூடியவரும் வந்து உண்மையான ஒரு குரு ஆகின்றார். இல்லை என்றால் அவர் வந்து குருவாக முடியாது. ஒரு சீடர் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு வந்து அது ஒரு ஆத்தன்டிக்கான ஒரு கேள்வியா இருந்தா அதற்கு விளக்கம் வந்து கொடுக்க வல்லவர் யாரு? உண்மையான குரு. சோ ஒருவர் உண்மையான ஆன்மீக குருவை தேடி சென்று அவரிடம் சரணடைய வேண்டும். அர்ச்சனம் என்றால் சரணடையுதல்.
ஏனென்றால் அவரிடமிருந்து வினவுதல் மூலமும் கேட்கிறது மூலியமாக இல்லையா பக்குவமாக அவரை வழிபடுவதன் மூலம் அவர் ஆன்மீக செயல்களை கற்க முடியும் என்று இங்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது இல்லையா. ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே குருவிடத்திலிருந்து தான் நம்ம வந்து கற்க முடியும். அவர் என்ன உமைகள் எல்லாம் வச்சுட்டு போறாரோ அதையே தான் பின்னாடி வரவங்களும் பின்பற்றுறாங்கன்றத வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா. இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன செஞ்சுட்டு போனார், அவர் வந்து சங்கீர்த்தன யக்ஞத்தை வந்து செஞ்சுட்டு போனார் இல்லையா. அத வந்து நம்ம பின்னாடி வந்தவங்க எல்லாருமே ஆச்சாரியர் எல்லாமே அதையே வந்து வழிமொழிந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைய வரைக்கும் கூட. நம்ம பிரபுபாதர் வந்து அதை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து ஸ்தாபித்து விட்டே சென்று விட்டார். அதனால நம்ம அதை வந்து கடைசி வரைக்குமே நாம பரிபாலிக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து நாம் எல்லாரும் கூட அதைதான் வந்து அதாவது கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்கு நம்ம குருமார்கள் இல்லையா, அவங்க நம்ம டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம எடுத்துரைக்கப்பட்டதை வந்து கேட்டுண்டு அதையே நாமளும் வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றோம். முதல் பரிந்துரை என்னன்னா சர்வ தர்மாச்சரணம் ஆகும். சாரி ஸ்வ தர்மாச்சரணம் ஆகும். ஸ்வ என்றால் நமது இல்லையா. நமக்கு இந்த ஜடவுடல் இருக்கும் வரை நமக்கென்று விதிக்கப்பட்ட பல்வேறு கடமைகள் ஸ்வதர்மம் இல்லையா. பராதர்மம், பரோதர்மம், ஸ்வதர்மம் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸ்வதர்மம் என்றால் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். பரதர்மம் என்பது அடுத்தவர்களுடைய கடமைகள் இல்லையா. அடுத்து பரோதர்மம் என்பது அதாவது பக்தி உணர்விலிருந்து செய்யப்படக்கூடிய கடமைகள். சோ இப்படி இருக்கு. சோ பல்வேறு நமக்கென்று விதிக்கப்பட்ட பல்வேறு கடமைகள் உள்ளன. அந்த கடமைகளை நாம் எவ்வாறு செய்யணும், இந்த 4 விதமான சமுதாய பிரிவின் கீழ் நாம் செயல்படுத்த வேண்டும். இப்போ பிராமண, சத்திரிய, வைசிய மற்றும் சூத்ர. ஸோ இந்த ஆசிரமங்கள்ல இருந்து நாம் இருந்து கொண்டு நம்முடைய கடமைகளை வந்து நாம செய்ய வேண்டும். குறிப்பாக பகவத்கீதையில் குறிப்பிட்டுள்ளன. ஸ்வதர்ம சரணம் என்றால் ஒருவர் உண்மையிலே உண்மையாக சமுதாயத்தில் அவருடைய குறிப்பிட்ட பிரிவிற்கு வகுக்கப்பட்ட கடமைகளை அவர் திறமைக்கு தக்க முறையில் வந்து நிறைவேற்ற வேண்டும். நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வச்சு நம்ம நிறைவேற்ற வேண்டும். ஒருவர் மற்றவரின் கடமையை ஏற்றுக்கொள்ள கூடவே கூடாது. அது மிகவும் தரும். நம் கடமையை செய்து நாம் அழிவுடுவதே மிக மிக நன்மையானது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். பிறர் கடமை செய்து நம்ம வந்து பெருமைப்பட்டு கொள்வதை விட நம்ம கடமை செய்து நாம அழிவது மேலானது என்று சொல்லப்பட்டது. ஒருவர் மற்றவரின் கடமையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. ஒருவர் குறிப்பிட்ட சமுதாயம் அல்லது சமூகத்தில் பிறந்தவர், அவர் அந்த குறிப்பிட்ட பிரிவுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். சோ ஒரு இதுல பிறந்திருக்கும்னா இப்ப பிராமணனாக பிறந்தா கண்டிப்பா வேத சாஸ்திரங்களை வந்து அவர்கள் அதுல விற்பனராக இருக்க வேண்டும், அடுத்தவர்களுக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டும். இது எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய தலையாய கடமை. ஆனா இன்றைய காலகட்டத்துல அது ரொம்ப ரொம்ப குறைவாயிடுச்சு. அடுத்து சத்திரியன் வந்து அதாவது என்ன பண்ணணும் வந்து வீக்கர் செஷன்ஸ் இல்லையா, அதாவது நம்மள எல்லாருமே ரட்சிக்கிறது இல்லையா. அதாவது அவன் ஆளக்கூடிய அந்த பிரதேசத்தை அவன் வந்து ரட்சிக்க வேண்டியது அவனுடைய கடமையாகிறது. வைசியன் வந்து பசு வளர்ப்பு இல்லையா, அடுத்து வந்து விவசாயம், அடுத்து வந்து வியாபாரம், இது எல்லாமே அவனுடைய இதுல இருக்கிறது. சூத்திரன் இந்த 3 பேருக்குமே வந்து தன்னுடைய செயல்களால் அப்படின்னா தன்னுடைய தொண்டுனால் அவர்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றது. இது அவங்கவுங்களுடைய அதாவது வர்ணங்களுக்கு ஏற்றவாறு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதற்கேற்ற கடமைகளை நாம நிறைவேற்றிக்கணும். ஆயினும் ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயம் அல்லது சமூகத்தின் பிரிவு நிலையை ஆன்மீக தனித்தன்மை நிலைக்கு உயர்த்துவதன் மூலம் மாற்றும் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தால், அதாவது ஹையர் லெவலுக்கு போக முடிஞ்சா, அப்படிப்பட்டவர்கள் பின்னர் அவர் ஸ்வதர்மம் அல்லது கடமை என்பது பரமபுருஷ பகவானுக்கு தொண்டு புரிவது மட்டுமே ஆகும். இது அப்சல்யூட்லி நம்ம எவ்வாறு நினைக்கணும்னா, நம்ம அதாவது பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸை வந்து நம்ம அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளும் போது நம்ம எந்த குலத்துல பிறந்திருந்தாலும் இல்லையா, வைஷ்யனாக இருக்கலாம், சூத்ரனாக இருக்கலாம், இல்ல வந்து நம்ம சத்திரியனாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கும்போது பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம அப்பியர் பண்ணும்பொழுது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை, இந்த 4 அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது சத்துவம் சரி 4 சமுதாய பிரிவு இல்லையா அப்படின்னா பிராமின், சத்திரியன் மற்றும் வைஷ்யன், சூத்ரன். சோ இந்த பிரிவுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் போகும்பொழுது அவர்கள் வந்து அவர்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையும் வந்து கடமையாக தெரியும். ஏன்னா அனைத்துமே கிருஷ்ண உணர்விலும் செயல்படுவார்கள். அவர் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வை கொண்டு அவர்கள் வந்து செயல்படுத்துவார்கள். அதனால நம்ம உணர்வு நிலை முன்னேறி ஒரு உண்மை கடமை என்னவென்றால் பகவானுக்கு தொண்டு புரியது தான் உண்மையான நிலை. ஒருவரின் வாழ்வின் உடல் சம்பந்தப்பட்ட கருத்து இருக்கும் வரைக்குமே அவர் சமுதாய நடைமுறையின் கடமைகளுக்கு ஏற்றபடி செயல்படலாம் இல்லையா.
நமக்கு வந்து இந்த சம்பந்தப்பட்ட கருத்து ஒரு வாழ்வின் உடல் சம்பந்தப்பட்ட பிசிக்கல். அப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து இந்த 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்கள்ல செயல்படும். ஆனால் ஒருவர் ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டால் அவர் எளிமையாக பகவானுக்கு தொண்டு செய்தல் வேண்டும். அதுவே ஸ்வதர்மத்தை உண்மையாக நிறைவேற்றுதலாகும். அந்த பிளாட்ஃபார்ம், ஹையர் பிளாட்ஃபார்ம், சுத்த சத்வ நிலை அடைஞ்சா இறைவனுக்கு தொண்டு புரியறதுன்றதுதான் தலையாய கடமை அப்படிங்கிறது வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை நாம நிறைவேற்றவும் வேண்டும். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். பதம் 3, 4 நாளைக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்றேன். ஓகே, பஞ்சகல்பதாரூபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा माताजी.